are up to 5 degree, but this 45 degree we have to write using 3 digits. So 5 degree or 045 degree same, 045 degree or 45 degree actually same thing. To follow, we have to convert into 3 digits or 3 figures. So we are writing 045 degree. In place of 45 degree, we are writing 045 degree. You have done it in class 7 also. Okay. Similarly, you look here, what is the degree measure of E? Degree measure of E, I have written here 090 degree. This is, you look here, starting from here, this. From north direction, if you measure up to here up to here, each direction, you will get 90 degree. So, to convert into 3 digits, 90 degree, we can write 090 degree. And similarly, you look here, what is the degree measure of SE? What is the degree measure of AS? What is the degree measure of SW? Where is SW? You look here, SW. First of all, you look here, you look north direction, south direction, east direction, west direction. And east to west, north to south. If you draw intersect at this point, where they intersect, that point is actually O. Okay? Actually, north, south, east, west. These 4 directions are, you look here, major directions. Major directions. And from them, we can get other directions also. You look here, NE. NE means what? The direction exactly in between east and north. That is NE. You look here, SE. SE means what? The direction which is exactly in between south and east. And SW, which is the direction is exactly in between south and west. In between south and west. You look here, NW. NW means, you look the direction which is exactly in between north and west. So, in another way also, we can means what? It is 0. It starts from 0. So, it is 0, 0, 0. For in place of 0, we are using 3 0. We use 3 digits. So 0, 0, 0 degree. So you got the answer. So you have idea. From above, we can conclude these important points as, you look here, what we can conclude. N is baseline or initial line. This north direction is here. This is baseline also we can say, or we can say initial line also. From where we start, measure. So it is initial line or baseline. 2 number angle should be measured in clockwise direction. So you look here, in clockwise direction. In the case of bearing, don't forget, in the case of bearing, we measure the angle in clockwise direction. And number 3, we use 3 digits to express the angle measured. You look here, any angle measured have to express in 3 digits. So here you look here, 45 we are converting into 3 digits and we are writing 045 degree. 90 degree we are writing 090 degree. You look here, don't forget. So bearing we have in bearing we use 3 digits or 3 figures. So you look here, thus the method of describing or finding the distance between 2 places from north pole means north direction in clockwise direction in 3 digits angle is called bearing. For example, in the above figure, the bearing of NE from O. From O means from this. O is the starting point. O is the starting point. And what is the bearing of NE? If somebody asks, at O you have to draw north. You look, north direction is here. At O you have to draw north means at O you have to draw perpendicular. It means, then now start to measure the angle from direction. And if you start to draw, start to measure the angle from north direction up to NE. Up to NE, you will get 45 degree. 45 degree we express in 3 digits and we write 045 degree. So you got the idea. I think you got the idea. Always you have to use north direction as initial line or baseline
And not only that, we have to measure in clock direction. So you look here, how we get this NW equal to 315 degree? Can you say anyone? NW, bearing of NW equal to 315 degree. How we get? Everyone look here. By rotating the compass detector from north. Okay. You look here, Everyone look in the want to show here. You look. Again here 90, 180. It becomes straight line. Again come here 90. 90 plus 90 plus 90. 390 how much? 270. How much? 390 equal to 3 times 90 equal to how much? 270. 270 degree. Now you look here, this lies in exactly in between north and west. It means it is 45 degree. Now in 270, you add this 45 degree. This 45 degree. How much it becomes? 315 degree. How much it becomes? 315 degree. Or another method. Yeah. Another method also I want to tell you here. You look here. To find the bearing of NW, from one complete circle, this you look here, from one complete circle, you subtract this angle. Another method. From 360 degree, you subtract this angle means, how much is this angle? I am showing here, how much is this angle? In between 45. N and NW, how much? 45. 45 degree. So another method also we have. To find the bearing of NW. 360 degree minus 45 degree. That also same thing. We get 315 degree. Isn't it? Yes, sir. Yes, sir. Okay. We have another way also. Like this also we can do it. So sometime we have alternatives. So now to while calculating the bearing, remember the following points. I have given these 3 important points. Don't forget while calculating bearing. Okay, number 1, look at the point of object in clockwise direction. Clockwise direction, not anti-clockwise direction. If you want to measure the bearing of each direction, you look in clockwise direction. Okay. Now 2 number, take north direction initial line, or we say baseline also, and measure the angle. 3rd number, express the degree measure of angle in 3 digits, or we say 3 figures also. 3 digits or 3 figures. So now going to start exercise 9.1. Once again, you look at this compass bearing. We say actually this compass bearing. This compass bearing we can change into 3 figure bearing. NE, you look here, this NE means actually compass bearing. You look, needle of compass, this arrow is the needle of compass. And this you look here, 8E, this arrow you can see here, this is the needle of, you look, compass, which is showing in each direction. So you look, actually show this is compass bearing. But compass bearing we can express we can convert into 3 figure bearing, and 3 figure bearing we can change into compass bearing. For the standard direction, so if somebody asks, you express NE into 3 figure bearing, okay, express the following or convert the following compass bearing into 3 figure bearing र NE दिएको छ भने NE लाई 3 figure bearing मा चेन्ज गर्ने हो भने how many degree it becomes? Tell me. NE भनेको कति हुने भयो? NE भनेको NE 45. 45 लेख्यो भने 45 लेख्यो भने 1 मार्क्स आउनेमा 1 मार्क्स को कोही क्वेशन छ भने 45 डिग्री मात्रै लेख्यो भने यसमा you will get half marks only. 0.45. 0.45 degree. You have to write 0.45 degree. यो चाहिँ NE भनेको चाहिँ compass bearing, 0.45 degree भनेको चाहिँ 3 figure bearing हो. तर यो बुकमा अब हाम्रो टेक्स्ट बुकमै अलिकति यहाँ मिस्टेक छ है. 3 figure bearing र compass bearing एउटै जस्तो देखाएको छ. एक्चुअली there are 2 types of bearing. एउटा चाहिँ compass bearing, अर्को चाहिँ 3 figure bearing हुन्छ.
Anyway, you got the idea. How to change bearing into 3 figure bearing. जस्तो यो ईस्ट दिएको छ, यो ईस्ट को 3 figure bearing 09 डिग्री भयो, अनि एसई को 3 figure bearing 135 डिग्री भयो, अनि साउथ को चाहिँ साउथ डाइरेक्सन को 3 figure bearing चाहिँ 180 डिग्री भयो, एसडब्ल्यू को 3 figure bearing चाहिँ 225 डिग्री भयो. Sometime may be given, sometime अब यो 3 figure bearing लाई कम्पास bearing मा चेन्ज गर भन्नु भने 045 डिग्री दिएको छ कम्पास 3 figure bearing र यसलाई चाहिँ कम्पास bearing मा लैजाऊ भन्नु भने you have to write 045 degree equal to NE भनेर you have to write. Okay, you got the idea. अब यो सबै कुरो यहाँ बुकमा भनेको छैन. So now I think you can do. Can you do? Okay, you got the idea. You got the idea, हैन? Okay. ओके, अब हाम्रो अलमोस्ट कोर्स पनि अब कम्प्लिट भइसकेको छ. अब यो लङ क्वेसन वाला कुनै पनि बाँकी छैन, खाली सर्ट क्वेसन वालाहरु मात्रै अब हामी रिभिजन गर्दा पनि वी क्यान डु. अब यहाँ हेर एक्सरसाइज 9.1 पेज नम्बर 79. राइट डाउन द बियरिङ अफ प्लेस बी फ्रम पी इन द फलोइङ फिगर भन्छ. के भन्छ भने राइट डाउन द बियरिङ अफ बी अरे bearing of B from P बाट यो B को bearing निकाला भन्छ. यो bearing भनेको के हो भन्दाखेरि एक्चुअली एंगल मेजर्ड भनेर अघि नै हामीले भनिसक्यौं. एंगल मेजर्ड टेकिङ द नॉट डाइरेक्सन एज बेसलाइन और इनिशियल लाइन. अब इनिशियल लाइन नॉट डाइरेक्सन लाइन मान्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म B मा आइपुग्दाखेरिको एंगल जति हुन्छ त्यही हो bearing of B from P भनेको. P मा परपेन्डिकुलर ड्रा गर्ने, त्यो परपेन्डिकुलर ड्रा गरेको डाइरेक्सनलाई नर्थ डाइरेक्सन भन्छ. अब यहाँबाट ओके यो यहाँबाट सुरु गर्दाखेरि यो एंगल कति हुन्छ त्यही हो बियरिङ अफ बी. यहाँनेर 55 डिग्री दिएको छ, तर 55 डिग्रीलाई वी आर इन्टु 3 डिजिट्स ओन्ली दैट मच. ओके, राइट डाउन द बियरिङ अफ बी फ्रम पी. ओके, बियरिङ अफ बी फ्रम पी. यो त केही गाह्रो भएन एक नम्बरको त. 1 number is very easy. Okay, bearing of B from P equal to NPB, angle NPB भनेको you look here 0.5 degree भनेको 0.55 degree हुने भयो. In the second figure, यो त भयो फर्स्ट फिगर को कुरा. अब सेकेन्ड फिगर मा फरक छ. you look here in the second figure के दिएको छ, यो एंगल 90 डिग्री दिएको छ. अब bearing of B from P भनेको छ भनेपछि अघि नै हामीले के बुझानेका छौं भन्दाखेरि P मा यहाँनेर नर्थ डाइरेक्सन ड्रा गर्ने परपेन्डिकुलर. यहाँनेर हेर 9 यो नर्थ डाइरेक्सन भयो. अब बियरिङ अफ बी फ्रम पी भनेपछि पी बाट स्टार्ट गर्ने, नर्थ डाइरेक्सनबाट फ्रम पी नर्थ डाइरेक्सन स्टार्ट गर्ने. कुन डाइरेक्सनमा? क्लकवाइज. यहाँदेखि यो एरो देखाएको छ नि, यो एंगल कति हो भनेको. क्यान यु फाइन्ड नाउ? अब निकाल्न सकिन्छ यो एंगल कति हो. यो एंगल यो मैले जुन सर्कुलर आर्कले देखाएको छ यो एंगल कति हो भनेर आई युज हियर. I have shown here interrogative sign also. यो एंगल कति हो त्यही हो बियरिङ अफ बी फ्रम पी. अब त्यो निकाल्नको लागि के गर्ने त? We have to take the help geometry. अब हामीले यहाँ ज्योमेट्री को प्रयोग गर्नुपर्छ. के को आवश्यक पर्छ? आवश्यक परेको कुरा त्यो प्रयोग गरिहाल्ने हामीले. ओके, लेट्स से हियर यहाँ हेरौं. ओके, इन द एंगल NPB इक्वल टु 0.9 डिग्री. यहाँ हेर यो रिलेसन थाहा छ. एंगल NPB प्लस रिफ्लेक्स एंगल NPB 360 डिग्री भनेको मतलब यो एंगल चाहिँ जुन एरो देखाएको एंगल छ यो चाहिँ रिफ्लेक्स एंगल भयो. यो भित्रपट्टिको एंगल चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ राइट एंगल छ. यो राइट एंगल छ भनेको मतलब यो चाहिँ भयो NPB र अर्कल पनि के छ भन्दाखेरि NPB नै छ, तर यो एंगल चाहिँ रिफ्लेक्स एंगल. यो बायापट्टिको चाहिँ रिफ्लेक्स एंगल. किन रिफ्लेक्स? व्हिच इज मोर देन 180 डिग्री. क्लियर छ नि, यहाँ 180 डिग्री भन्दा बढी छ. यसलाई जस्तो एनपी लाई प्रोड्युस गर्ने हो भने स्ट्रेट लाइन बन्छ. स्ट्रेट लाइन को भ्यालु 180 डिग्री हुन्छ, तर यो त 180 पनि क्रस गरेर यता गएको छ भनेपछि इट इज मोर देन 180 डिग्री. सो इट इज रिफ्लेक्स एंगल. त्यही हुनाले एंगल NPB प्लस रिफ्लेक्स एंगल NPB इक्वल टु 360 डिग्री बिङ द सम वान कम्प्लिट सर्कल. लाएर किन यसो गर्दाखेरि कम्प्लिट सर्कल बन्छ एउटा. यो एंगल रिफ्लेक्स एंगल र यो एंगल जोड्दाखेरि
एउटा कम्प्लिट सर्कल बन्छ। त्यही हुनाले कम्प्लिट सर्कलको भ्यालु कति हुन्छ? हाउ मच इज द भ्यालु अफ कम्प्लिट सर्कल? 360. रोटेसन 360. 360 डिग्री यसरी आएको। त्यही हुनाले एनपीबी को भ्यालु चाहिँ 90 डिग्री छँदैछ है। जस्ट सब्स्टिट्युट। अब रिफ्लेक्स एंगल एनपीबी इक्वल टू 360 डिग्री। अब रिफ्लेक्स एंगल एनपीबी इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 090 डिग्री। किन यसलाई यता लग्यो भने माइनस हुन्छ। और एंगल रिफ्लेक्स एंगल एनपीबी इक्वल टू 270 डिग्री। अब यही हो आन्सर। त्यही हुनाले अब लेख्ने मात्रै कसरी लेख्ने? Therefore, bearing of from P equal to reflex angle NP which is equal to 270 degree. अब यो त 3 डिजिट्स मा आयो आन्सर। त्यही हुनाले हामीले यसलाई कन्भर्ट गर्नै परेन। Sometimes it may come like this. तर कहिले काहीँ we have to express in 3 digit. अब अर्को हेरौं। अब अर्कोमा 2 नम्बरमा हेर। It is books question है यो। यो बुकको हो नम्बर 2। ओके। पेज नम्बर 79 यहाँ के भनेको छ? एस्युम नर्थ लाइन एज अ बेस लाइन एन्ड एक्सप्रेस द फलोइङ बियरिङ इन एंगल भन्छ। बियरिङ लाई एंगलमा अब यो कम्पास बियरिङ भन्नु पर्ने चाहिँ खासमा एक्सप्रेस द फलोइङ कम्पास बियरिङ इन्टु 3 फिगर बियरिङ अर 3 डिजिट बियरिङ भन्नु पर्ने हो। तर अब यो बुकमा भनेको क्वेशन यस्तो छले अब चाहिँ टेक्स्ट बुक लाई इग्नोर गर्न त मिलेन। त्यसैले अब त्यो कुरा पनि बुझ्ने यो कुरा पनि बुझ्दै हो भनेर बुझ्ने। ओके। नर्थ वेस्ट यहाँ हेर। यो नर्थ वेस्ट मैले अघि नै भनिसके। यसको बारेमा अघि नै हामीले डिस्कस गरिसकेका छौं। यसको बियरिङ कति हो भनेको छ? यो नर्थ वेस्ट भनेको कम्पास बियरिङ हो। यो नर्थ कम्पास बियरिङलाई 3 फिगर बियरिङमा चेन्ज गर्दाखेरि हाउ मेनी डु गेट? 315. 350. या अघि नै 15 अघि नै आइसकेको छ। यो हामीले गरिसकेका छौं है। अब यो मैले देखाएको छ यहाँ यसरी देखाएको छ यहाँ हेर। अब त्यो यहाँ एरोले पनि देखाएको छ। ओके। अनि अर्को डी नम्बरको क्वेशन छ ईस्ट नर्थ ईस्ट इएनई। इएनई भनेको कहाँनेर छ? यहाँ हेर। इएनई भनेको यहाँनेर छ। यो दुईटा कुरो बुझियो भनेदेखि यु क्यान डु अदर। अब पहिलो ए नम्बरको हेरौं। ओके। बियरिङ अफ एनडब्ल्यू फ्रम ओ। अब ओ मा नर्थ डाइरेक्सन लिने। अनि डाइरेक्सन ओ भनेको के हो भन्दाखेरि स्टार्टिङ पोइन्ट। तर बेस लाइन हामीले नर्थ डाइरेक्सन लिनु पर्छ भनेपछि यहाँबाट यहाँसम्म मेजर गर्दाखेरि कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यो वन कम्प्लिट सर्कलबाट यो सबट्र्याक्ट गरिदियो भने यो एंगल सबट्र्याक्ट गरिदियो भने यो 45 डिग्री हुन्छ। गर्यो 315 डिग्री आउँछ। अर्को मेथड पनि छ। अर्को मेथड मैले अघि नै भनेको थिएँ। यो 270 डिग्रीमा यो 45 एड गर्यो भने पनि त्यति नै आउँछ। अब डी नम्बरमा जाउँ। अफ इएनई बियरिङ अफ इएनई भनेको यो यहाँ डट डट वाला छ यहाँ हेर। एरोमा पनि डट डट वाला एरो त्यसमा हेर्ने। बियरिङ अफ इएनई फ्रम ओ भने यो हेर्ने पहिला 45 डिग्री। यो एंगल चाहिँ 45 डिग्री छ। 45 डिग्री प्लस यो अब फेरि हाफ छ। यो तल्लो 45 डिग्री को हाफ भनेको कति हुन्छ ल भन? 40 डिग्री को हाफ कति हुन्छ? यहाँदेखि यहाँसम्म भयो। फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म पनि के छ भन्दाखेरि 45 को हाफ। 45 को हाफ भनेको 22.5। अब 45 र 22.5 एड गर्यो भने कति आउँछ? 67.5 डिग्री आयो। अब यसैलाई 3 डिजिटमा चेन्ज गरेको। किन अघि नै 3 डिजिट छ भन्ने कुरा पनि आयो होला? हैन। पार्टलाई 3 डिजिटमा चेन्ज गर्नुपर्छ। यहाँ त डेसिमल पार्ट सहित 3 डिजिटमा छ। होल पार्टलाई 3 डिजिटमा चेन्ज गर्ने। अघि दुईटा थियो। अगाडि 0 थप 067 भन्नु र 67 भन्नु एउटै हो हुनको लागि। बट वी आर फलोइङ द रूल हो यो। त्यो हुनाले while changing in digits whole part we have to change into 3 digits. So 067.5 degree. अब नंबर 3 में जाऊं. नंबर 3 में okay, look here, in the following figures the bearing of y from x is given. यहाँ हेर यो bearing of y from x र bearing of x from y छुट्टा छुट्टै कुरा हो, यो फरक कुरा हो, बुझ्ने कोसिस गर्ने. bearing of y भनेको bearing of y from x कहाँबाट? x बाट. from भनेपछि यहाँबाट स्टार्ट. bearing of y यो एंगल हेलो यार त्यो यसमा कति छ भन्दाखेरि 105 डिग्री छ. y from x. तर सोधेको चाहिँ के? फाइन्ड द bearing of x from y.
फ्रम वाई, अब फ्रम वाई भनेपछि फेरि वाई मा नट डिरेक्सन गर्ने, नट डिरेक्सन अघि एन ले जनायो भने यो नट डिरेक्सन नै हो र यसलाई चाहिँ n1 ले जनाउने, दे आर प्यारलल टु इच अदर, यो पनि नर्थ भएपछि प्यारलल हुन्छ। अब के निकाल्ने भन्दाखेरि बियरिङ अफ एक्स फ्रम वाई भनेको यो एंगल हो, यो एंगल यहाँ हेर, यो एंगल ओके, यो एंगल हो, यो एंगल कति हो त्यही हो आन्सर। अब यो कसरी निकाल्ने अलरेडी यु हैव गट द आइडिया। हियर एंगल nxy इक्वल टु 105 डिग्री, यो 100 nxy यो एंगल 105 डिग्री छ। अब एंगल nxy प्लस एंगल n1yx, nxy भनेको यो एंगल, n1yx भनेको यो एंगल, यो एंगल इक्वल टु 180 डिग्री। किन? सम अफ को इन्टेरियर एंगल्स nx प्यारलल टु n1y, किन यो त नट डिरेक्सन, यो नट डिरेक्सन प्यारलल हुन्छ, दे आर प्यारलल टु इच अदर भनेपछि के हो भन्दाखेरि सम अफ को इन्टेरियर एंगल्स 80 डिग्री हुन्छ भन्ने कुरो त थाहा छ, यु नो दैट सम अफ को इन्टेरियर एंगल्स फर्मड विथ द प्यारलल लाइन्स इज 180 डिग्री, यु नो दैट। त्यही हामीले युज गरे हो ज्योमेट्री, वी आर टेकिङ द हेल्प अफ ज्योमेट्री। सो nxy भनेको 105 डिग्री प्लस n1yx भनेको 180 डिग्री और n1yx इक्वल टु 180 डिग्री माइनस 5 डिग्री हुने भयो, यसलाई यता लाँदा माइनस हुने भयो, और एंगल n1yx भनेको 75 डिग्री। अब हामी नजिकमा पुग्दैछौँ, बियरिङ अफ एक्स फ्रम वाई भनेको यो एंगल त चाहियो नि त हामीलाई, पहिला यो एंगल निकाल्यौं। अब यो एंगल र यो एंगल यो बाहिरको आर्क पनि जोड्ने हो भने एउटा कम्प्लिट रोटेसन बन्छ, कम्प्लिट सर्कल बन्छ, यु नो दैट, कम्प्लिट सर्कल बन्छ। त्यही हुनाले अब यो कम्प्लिट सर्कलबाट यो एंगल सब्ट्र्याक्ट गर्यो भने यो एरो जुन दिएको छ यो सर्कुलर आर्क त्यो आउँछ भनेको मतलब बियरिङ अफ एक्स फ्रम वाई इक्वल टु 360 डिग्री माइनस 75 डिग्री। यो कम्प्लिट सर्कलबाट यो एंगल सब्ट्र्याक्ट गर्यो भनेदेखि यो बाँकी आउँछ, त्यही हो बियरिङ अफ एक्स फ्रम वाई भनेको। यो आयो कति 360 डिग्री माइनस 75 डिग्री भनेको 285 डिग्री आयो। अब लेट्स सी नम्बर ओके 4 नम्बरमा अब केही भनेको छैन है, ड्र भनेको छ, यो सहिलो छ। ड्र द डायग्राम्स टु शो द फलोइङ कम्पास बियरिङ भन्छ, डायग्राम बनाऊ भन्छ। द बियरिङ अफ एन एरोप्लेन इज 120 डिग्री फ्रम अ पोइन्ट ए भन्छ। ओके, द बियरिङ अफ एन एरोप्लेन इज 120 डिग्री फ्रम पोइन्ट ए भन्ने पोइन्ट चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट अफ एरोप्लेन अरे, यहाँबाट सुरु गर्छ यो उड्न एरोप्लेन, र बी भन्ने प्लेसमा पुग्छ यो भनेपछि अब त्यस्तो फिगर बनाऊ। बी मा पुग्दाखेरि एबाट स्टार्ट गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ त्यो फिगर बनाऊ भन्छ। लुक हियर सोलुसन, लेट एन इज एट पोइन्ट बी व्हिच स्टार्ट्स टु फ्लाई फ्रम द पोइन्ट ए टु रिच एट बी। यसरी यो ए भन्ने चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट हो, यो ए मा नर्थ डिरेक्सन खिच र यहाँबाट अब 120 भनेपछि यहाँबाट 120 गर, प्रोटेक्टरले 100 को यहाँनिर एंगल बनाऊ, मार्क गर। यो मार्क गरेर यसलाई टक्क यसरी यसलाई प्रोड्युस गर त, अनि प्रोड्युस गर यो, अनि अब धेरै लामो पनि होइन धेरै छोटो पनि होइन, अनि प्रोड्युस गरेर त्यो लाइनमा चाहिँ एउटा ठाउँमा बी भन्ने पोइन्ट देऊ र ए र बी जोड, ए र बी जोड, अनि बी मा फेरि अर्को नर्थ डिरेक्सन यु क्यान ड्र। यो नर्थ डिरेक्सन n1 यो ड्र नगरेको भए पनि केही फरक पर्दैन यसमा चाहिँ। अब यो यसलाई नगरिकन यो यति मात्रै ड्र गरे पनि पुग्थ्यो, यहाँनिर केही फरक पर्दैन। अब 5 नम्बरमा ओके 5 नम्बर, अब 5 नम्बर पनि यस्तै रिलेटेड छ। 5 नम्बरमा how much is left? Okay, if the compass bearing school from a temple of a village is 062 degree, then find the bearing of the temple from school. Also draw the diagram. यो डायग्राम हेर है, यहाँ स्कुलबाट सरी कम्पास बेयरिङ अफ स्कुल, या ठिक छ, कम्पेयरिङ अफ स्कुल फ्रम टेम्पल। यो टेम्पल भनेको चाहिँ ए हो, यो ए भन्ने पोइन्ट चाहिँ टेम्पल मान्ने र बी भन्ने पोइन्ट चाहिँ स्कुल। So you look here, let A and B place of temple and school of a village respectively. A भन्ने चाहिँ place of temple भयो, B भन्ने चाहिँ place of school भयो। अब A मा नर्थ डिरेक्सन ड्र गर, अनि यहाँबाट 062 डिग्री with the help of प्रोटेक्टरले यहाँनिर गर, प्रोटेक्टरले यहाँनिर 062 डिग्री
गर कहाँबाट यो नट डिरेक्सनबाट इनिसियल यहाँ प्रोटेक्टर राखेर प्रोटेक्टरको बेस लाइन यहाँ राखेर यसरी 062 डिग्री ड्रा गर्ने अनि यो लाइनमा एउटा ठाउँमा बी भन्ने पोइन्ट राख यहाँ अनि बी भन्ने पोइन्टमा फेरि नट डिरेक्सन ड्रा गर त्यो नट डिरेक्सन चाहिँ के गर भने n1 ले डिनोट गर अब यहाँ सोधेको क्वेशन के हो भन्दाखेरि यो एंगल हो यो एंगल ओके अब यहाँ हेर उले सोधेको के सोधेको छ फाइन्ड द बियरिङ अफ टेम्पल फ्रम स्कुल यो बी भन्ने स्कुल भयो स्कुलबाट सुन्ने नट डिरेक्सन लिएर यो एंगल कति हो भनेको यो लुक हियर बियरिङ अफ टेम्पल फ्रम स्कुल स्कुलसँग जोड्ने लाइन यो हो नि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि कति हुन्छ अझ ठुलो एंगल लिएको भएदेखि यत्रो लिएको भएदेखि यहाँबाट यसरी यहाँ भनेको यो ए भन्ने पोइन्ट यो भन्नु र यो भन्नु एउटै हो यो एंगल निकाला भनेको अब निकाला यो एंगल निकाल्नको लागि के चाहियो पहिला यो चाहियो यो भित्रको एंगल चाहियो यो भित्रको एंगल के आउँछ यहाँ सरस्वती मैले गरिदिएको छु यो एंगल कति आउँछ भन्दा 118 डिग्री आउँछ यहाँ हेर यो एंगल 118 डिग्री आउँछ अब त यो आइहाल्छ यो 360 बाट 100 सब्ट्र्याक्ट गर्यो भने 240 डिग्री आउँछ 42 डिग्री आउँछ त्यही हो बियरिङ अफ टेम्पल फ्रम स्कुल ओके अब हिन्ट्स मात्रै मैले दिएको छु यहाँ ओके ओके के भनेको छ बुकमा भने फाइन्ड द कम्पास बियरिङ अफ द फलोइङ पोइन्ट्स भन्छ है त्यो फलोइङ पोइन्ट्स भनेको ए टु एम भनेको ए भनेको स्टार्टिङ पोइन्ट ए टु एम ए भन्ने एउटा पोइन्ट भयो र एम भन्ने अर्को पोइन्ट भयो यहाँदेखि यहाँसम्मको एंगल कति हुन्छ त्यही हो नाप्ने तरिका